अस्सलामु अलैकुम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़नी मिन अस्लाबिल मुस्लिमीन व अरहामिल मुस्लिमात व मन्ना अलैना बिबअसति सय्यिदिल अंबिया व अफ़ज़लिर रुसूल वल ईमानु बिमन हुवल आयतुल कुबरा लिमुअतबिरिन व मन हुवा निअमतुल उज़्मा लिमुक़तनिमिन वअंज़ल अलैहि क़ुरआनन अरबिय्यन गैर ज़ी इवजिन लियकून लिलआलमीन नज़ीरा वशक़्क़ लहू मिन इस्मिही लियुजिल्लहू फ़ज़ुल अर्श महमूदुन व हाज़ा मुहम्मदुन व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अश्कुरुहु अला मा हदानी लिल इस्लाम व अहयानी अलैहि व वफ़्फ़क़नी लिइक़्तिबास अनवार उलमाइस सालिहीन व औलियाइल कामिलीन खुलफ़ाए शेख अहमद अल फारूक़ी नक्शबंदी अल मुजद्दिद लिअल-फ़सानी व सय्यदुस सनद मुहिउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी ग़ौसुस सक़लाइन रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व सय्यदुल फ़ादिलुल कामिल मुइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व अलैहिम अजमईन। वफ़्फ़क़नी लिइक़्तिबास अनवार अहलिल बैत लिअन्नहुम अक़ताबुल इरशाद फ़िल वलाया अव्वलुहुम अली रज़ियल्लाहु अन्हु सुम्मा अब्नाहु इलल हसनिल अस्करी व आखिरुहुम ग़ौसुस सक़लाइन मुहिउद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि व अलैहिम अजमईन। ला यसिलु अहदुम मिनल अव्वलीन वल आखिरीन इला दर्जतिल वलाया इल्ला बितवस्सुतिहिम कमा क़ालल मुजद्दिद रहिमहुल्लाह। अर्जू मिन फ़ज़लिही तआला अन युमीतनी अला इत्तिबाइहिम व मुहब्बतिहिम व युल्हिक़नी बिहिम फ़ी दारिल क़रार व मा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व तवक्कल अलल अज़ीज़िर रहीम अल्लज़ी यराक हीन तक़ूम व तक़ल्लुबक फिस्साजिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद सल्लल्लाहु अलैहि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मौलाना व अला आलिहि व अस्हाबिहि। अमिन तज़क्कुर जिरानिन बिज़ी सलमी मज़जत दमन जरा मिन मुख़लतिन बिदमी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु फंसुब इला ज़ाती मा शि'त मिन शरफिन वंसुब इला क़द्री मा शि'त मिन हिज़मी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु
کرام سامنے اللہ باقی توفیق عنایت করলেন লাইক তেলাওয়াত করছি কিছু আলোচনা তুলে ধরব আমরা দুরূদ শরীফ পড়ি দুরূদ শরীফ সম্পর্কে সামান্য আলোচনা করি মূল আলোচনা দিই দুরূদ শরীফ আমরা যে পড়ি ফজিলত তো অনেক দুরূদ শরীফে আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকের একটা টেলিফোনের ব্যবস্থা এক হাদিস শরীফ আছে মা মিন আহাদিন ইউসাল্লিমু আলাইহা ইল্লা রাদাল্লাহু লাহু আলাইহিস সালাম যে কোনো ব্যক্তি দুরূদ পড়িলে আল্লাহর হাবিবের তওয়াজ্জুহ করিলে ইরদ্দের অর্থ হইল তওয়াজ্জুহ আল্লাহ ফিরাইল আল্লাহ নবী সালাম জপতে আরেক হাদিস শরীফ আছে রাসূল পাক ফরমাইছেন আমার উফাতর হলে আল্লাহ আমার কবরে কোন ফেরেশতা মোতায়েন করতে পারে ইন্নাল্লাহা ওয়াক্কালা বিকবরি মালাকান আতাহু আল্লাহু আসমাউল খালায়েক এই ফেরেশতাদের সারা সৃষ্টির দুরূদ পড়ার ওনার দুরূদের আওয়াজ ওনার ক্ষমতা দিবে لا يصلي علي أحد إلا أبلغني باسمي واسم أبي هذا فلان ابن فلان قد صلى عليك এই ফেরেশতা আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুরূদ উঠিয়া বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মত অমুকের ছেলে অমুকের দুরূদের হাদিয়া পেয়েছে আমরা নামটাও লাগে দুরূদ করি এর লাগি রাসূল আমরা বড় সৌভাগ্য দুরূদের মাধ্যমে আমরা নামটা রাসূলের পক্ষে আল্লাহ এখন এক সওয়াল আমরা যত আমল হল এর মধ্যে দুরূদ শরীফ সবচেয়ে বেশি করতে হবে কেনা বেশি করতে হবে আর জলসাতে এসেন 1000 বার যদি আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাম উচ্চারিত হয় আপনার দুরূদ শরীফ পড়তে অবশ্য বারবার পড়া মুস্তাহাব এক হাদিস শরীফ আছে যে যার সামনে আমার নাম উচ্চারিত হইল আর এ দুরূদ পড়ল না এ বখিল আর বখিল ইন্নামা যুকিরতু ওয়া লাম ইউসাল্লি আলাইহি তো আজও গেলে এক দায়িত্ব হয়ে গেল আপনি আল্লাহর নাম যদি উন্নয়ন জাল্লা জালালুহু ওয়া যুরুদ দেখান আল্লাহ নবীর নাম উল্লেখ হইতে হইব সাল্লাল্লাহু সাল্লাম আরেক সওয়াল দুরূদ শরীফ আমরা পড়ি বাদেশ্বরের বার মহিলা সোয়াল দিলা তারা আলিমিয়া হয়েছেন যে দুরূদ তো দুইটি আর যত দুরূদ আছে সব বেদা হয়েছে দুরূদ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বহুত জাত দুরূদ বর্ণিত আছে বর্ণিত না থাকলেও দুরূদ শরীফ পড়ার যে কোনো অসুবিধা নাই কেউ যদি দুরূদ বানায় শেখা শুদ্ধ হইতে দ্রুত পড়ার কোনো অসুবিধা নাই যেমন দেওবন্দি উলামায়ে কেরামের এই ব্যাপারে কোনো ইখতিলাফ থাকার কথা নাই কারণ ওজিফার কিতাব দুরূদ শরীফ হইল দলাইলুল খৈরাত শরীফ এই কিতাবও আল্লাহ নবী থেকে বর্ণিত দুরূদ সাহাবী থেকে তাবি থেকে তবে তাবি থেকে ইমাম হল থেকে যেইন দুরূদ শরীফের কিতাব লেখছেন তাহানো বানাই দুরূদ আছে এটা আবার দেওবন্দি হল ওজিফা আমরা ওজিফা শহলি তারব হিসেবে জাদুস শহীদ কিতাব লেখছেন यूं तो मशाइखीन कलाम से दुरूद की सदा से मुनकुल है जिसका एक नमूना दलाइलुल खैरात शरीफ है लेकिन जो बुजुर्ग बोलते कि बहुत जब दुरूद बोलित আছে আর যার এক নমুনা হইল দলাইলুল খৈরাত অর্থাৎ দলাইলুল খৈরাত শরীফ বুজুর্গ হল বানাই দুরূদ আছে সুবহানাল্লাহ রইলা আরেক পার্টি যারা মজুর টুজুর মানে তারা কইব আপনারা তো মজুর টোক দিয়ে আপনারা কইছেন যে দুরূদ আমরা দুইটাও হয়েছি তার জবাব কি দেখতে হয় কি যাও আমার সাথে ছাত্র হল তার জবাব হইল
দুনিয়ার যত কিতাব লেখা হয়েছে, কিতাব শুধু খালি আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত লেখছো না, রামজবি বইয়ের মখলুক হলে লেখছো, তারা আরো বেশি লেখছো, বুঝলি? তারা যারা ইমাম হয়, এরার কিতাবের শুরুতেও আল্লাহর তারিফের মধ্যে দুরুদ আছে, আর এই দুরুদটা তারা নিজে বানাইয়া লেখছো। যেমন তারা সবচেয়ে চ্যাম্পিয়ন আলিমুল্লাহ নাসিরুদ্দিন আলবানীর সিলসিলাত আহাদিস সহিহা কিতাবের শুরুতে আল্লাহর তারিফের মধ্যে দুরুদ বানাইয়া লেখা আছে। এর বহুত কিতাব আছে। সুতরাং দুনিয়া থেকেও দুরুদ বানাই লইলে যেটা দুরুদ না, এটা হতে পারে। হ্যাঁ, নমাজও লাগে সবচেয়ে উত্তম দুরুদ হলো আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা আল্লাহুম্মা বারিক আলা। দুরুদের লগে একটা কথা আছে, কোরআন শরীফ আল্লাহ কইছেন সাল্লু আলাইহি ওয়া সাল্লিমু তাসলিমা। সালাতের কথা কইছেন, সালামের কথা কইছেন, খুশি নেই। এখন সালাম যেটা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সালাম দাও, এই সালামের বিভিন্ন হুকুমের মধ্যে ওয়াজিব আছে। কোন সালাম? নমাজে যে আমরা সালাম দিই, এটা হলো ওয়াজিব, বুঝলাম? কারণ আত্তাহিয়াতুটাও হইল সালাম দিবার লাগে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, সালাম দিলে আত্তাহিয়াতু সালাম আলাইকুম। এই সালাম আমরা নমাজের ভিতরে দিই, নমাজের ভিতরে সালাম দেই। ঘটনাটা তো করছে মেরাজ, বুঝলেন? রাসূল পাক মেরাজ গেছে, আর মেরাজ দেওয়ার বাদে তাই আল্লাহর সম্মান জানিয়েছেন, আত্তাহিয়াতু লিল্লাহি সালাওয়াতু তাইয়্যিবাতু। আল্লাহ কইছেন আসসালামু আলাইকা আইয়ুহান নবী। এখন এই সালাম তো আল্লাহ দিয়েছেন তার নবী। আমরা নামাজও দিই, দেওয়ার দুইটা সুরত হইতে পারে। একটু হইতে পারে আল্লাহ যেটা দিয়েছেন ওটারে আমরা হেকায়ত করি, ওটা বর্ণনা করি। আর আরেকটা হইতে পারে আমরা দিই। কোনটা আমরা দিই না আল্লাহটা আমরা উল্লেখ করি? আর আমরা তো মজব আছে ফেকার কিতাব দেওবন দিয়ে ফতোয়ার কিতাব, আসরুল ফতোয়া কিতাবের মাঝে ইউসুফ লুধিয়ানবী যে ফতোয়ার কিতাবটা এখন উলামায়ে দেওবন্দের মধ্যে সবচেয়ে মশহুর, ও কিতাবের মাঝে লেখছ যে আমরা নমাজে যে সালামটা দিই, এটা বর্ণনামূলক সালাম না, এটা গঠনমূলক, সৃষ্টিমূলক, গঠনমূলক, অর্থাৎ ইনশাইয়া আমরা ভক্ত কি দিই। এখানে লেখার মধ্যে প্রশ্ন দিন আনছেন, আমরা নমাজে যে সালাম দিই, এই সালামটা তো যদি আমরা ভক্ততা কি দেই, তো এটা আল্লাহ নবীন উপস্থিত না, তাহলে আমরা ভক্ততা কিনা সালাম দিব? জবাব দিছেন যে আল্লাহ নবী উপস্থিত না হইলেও কোনো অসুবিধা নাই, কারণ সালাম পৌঁছাইবার লাগে ফেরেশতা আসুন। খুব সুন্দর লাগলো, কিন্তু একটা জিনিস বুঝিয়া গেলে তো জবা শেষ হলো। বুঝলাম নামাজের ভিতরে যে সালাম আমরা দিই, এটা উলামায়ে দেওবন্দের হইতে ফেরেশতা হিসেবে দিই, তাহলে মিলাদ শরীফের সালামটাও ফেরেশতা তুইয়া দিবা হুসাই দিবা, সেটাকে দোয়া করিয়া লাভ নাই, বুঝলি না? আমি আবার কইলাম, ইউসুফ লুধিয়ানবী শহর আসরুল ফতোয়া এখানের মাঝে এক অধ্যায় অঞ্চল নমাজের সালাম, এটা হেকায়তান না ইনসান, সৃষ্টিমূলক, গঠনমূলক না বর্ণনামূলক? বলে এটা সৃষ্টিমূলক। বস এক মশলা তৈল সালাম যার কারণে আমরা সালাম দিই সময় আমরা খালি দিইরা। যাই হোক, দুরূদ শরীফ সম্পর্কে পুরস্কার তাহলে দেখি না। আমি যে সময় বাদেশ্বর এই বসার হল দিলাম, যে ওটা হয়েছে
লাভজবি হয় তার লাভজবির হেড ডিপার্টমেন্টের হেড যে নাসিরুদ্দিন আলবানী সিলসিলাত আহাদিস সহিহা কিতাব শুরুতে বানাই শুরু করেছে এলা কিন্তু দলাইলুল খয়রাত শরীফ যেটা দলাইলুল খয়রাত শরীফ সব ওজিফা হাজিরিন কেরাম সাবিরে এই সালাম তো দূরে থেকে আমরা দেই রসুল পাকের কাছে বসে আর সালামের ফায়দা হইল রসুল পাক ফরমান তোমরা মুমিন নয় ব্যস্ত হইতে পারতে মুমিন হইতে পারতে যদি একজনে ভায়া না হলো একজনে ভায়া হইবে লাগি কিতা লাগবো হইতে বলি বলে একজনে একজনে দেখো সালাম দিও লা তাদখুলুল জান্নাতা হাত্তা তুমিনু ওয়া লা তুমিনু হাত্তা তাহাবু আলা আদুল্লুকুম আলা শাইইন ইযা ফাআলতুমু তাআবাবতুম মাশাআল্লাহ আজকে তাফসীরুল কুরআনুল মুফিদ কুরআন শরীফের তাফসীর কিতাব হলো নিয়ে তাফসীর কুরআন শরীফের তাফসীর সাহাবায়ে কেরামের জিন্দেগি বলে লেখা সাহাবীদের সব রাসূল পাকের কাছে আছে কিলা আল্লাহর নবী কথা কইলা কিলা আল্লাহর নবী খাইলা কিলা আল্লাহর নবী সুজা মাতিয়া কিলা আল্লাহর নবী সুজা গুয়াইলা কিলা রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুকুম দিয়া আমরা আয়েশা সিদ্দিকা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা জিকাই তাফসীর কিতাব তাই কইবা কানা খুলুকুহু আল কুরআন হুকা সুবহানাল্লাহ রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আখলাকুল কুরআন অর্থাৎ কওলে রাসূল ফেলে রাসূল তাকরীর রাসূল হইল কুরআনের পুরা পড়ি আর কুরআন শরীফ খালি কুরআন শরীফ লইয়া দুকা খাওয়া খারা এই বছর বাজে হইলাও দুকাবাজ আর দুকা খারা খারিজি হল তারা কুরআন শরীফ দেখে দুকা ভাইছে দুকাবাজ হচ্ছে সিফিনের যুদ্ধ হইল এই যুদ্ধ সম্পর্কে বহু আগে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইছেন আল্লাহর হাবিব মদিনা শরীফ গেছেন মসজিদে নববী বানাইলা আর হইলা ভাত তোলানো হলে আল্লাহর নবী হতে হইয়া আপনাদের শিক্ষা দিয়া সাহাবী হলে হইল ইয়া রাসূলুল্লাহ আমরা ভাত তোল বইব হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলা আমার তাবিয়ালি একজন সাহাবী ভাত তোল দুইটা হইয়া আরম্ভ হচ্ছেন এর নাম হইল আম্মার বিন ইয়াসির আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ভাত তোল দুইটা হইয়া আল্লাহর হাবিবের জিকাইল আম্মার বিন ইয়াসির তুমি ভাত তোল দুইটা হইয়া রহলে দুই জনের রিওয়ায়াত আছে এক রিওয়ায়াত আছে আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু কইলা ইয়া রাসূলুল্লাহ আমি সব বেশি হইবার লাগি আর আরেক রিওয়ায়াত আছে আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু কইলা ইয়া রাসূলুল্লাহ একটা মাত্র আমার লাগিয়া লিয়া আর একটা মাত্র আপনার লাগিয়া লিয়া আল্লাহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়াহাকা ইয়া আম্মার তাকতুলুকা ফিয়াতুল বাগিয়া তোমার লাগি আফসোস আবার তোমার বাগি হলে মারবা এই রিওয়ায়াত তোমার বুখারীতে আছে বুঝলে ওয়াহাকা ইয়া আম্মার তাকতুলুকা ফিয়াতুল বাগিয়া আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু রাসূল পাকের সাহাবী আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু ওয়াইলা হযরত সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহা মুসলমানের মাঝে ইসলামের মাঝে সবচেয়ে সবচেয়ে ফয়লা শহীদ হইল হযরত সুমাইয়া বাদ দিয়ে ইসলাম মুসলমান হয়ে গেছে যত জাত তকলিফ আছে বালির মাঝে গরম বালি ঢুকে রাখছে হাতের মুখ তুলে রাখছে হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুমাইয়ার বালিকর বাড়ির কিনার আওয়াজ হইয়া আর আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খলিজা কাগজ জ্বলেন আল্লাহর হাবিব বলেন ইসমিরি ইয়া সুমাইয়া সুমাইয়া তুমি ধৈর্য ধরো একদিন খবর আইলো হুজুরে পাক ইয়া রাসূলুল্লাহ সুমাইয়ারে তার মালিকে শহীদ করে আবু জাহেল বর্ষা মারিয়া
সিওয়াইয়ারে শহীদ করে লিছে ইসলামের মাঝে পয়লা শহীদ হইলা হযরতে সুমাইয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা সুমাইয়ার বেটা হইলা হযরতে আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা রাসূলের পাকের খলিজার টুকরা আর মসজিদে নববীর ভক্ত আল্লাহ নবী ফরমাইলেন ওয়া হাকা ইয়া আম্মার তাকতুলুকা ফিয়াতুল বাগিয়া হে আম্মার তোমার বাগি হলে শহীদ হবা এই কথা যে শুনে হইছ সাহাবী হল বহু সাহাবী আছে সারা হচ্ছে আল্লাহর মর্জি গড়ো লাগবে আমি মুআবিয়া রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুর ইজতিহাদি খাতা গবেষণা কবুল আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ হল্লা শিরে খোদা আসাদুল্লাহ ওয়া আসাদ রাসূলিহি হযরত আলী মুর্তজা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু যুদ্ধের ঘটনা তুমুল যুদ্ধ চলতে আছে আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু শাহাদাতের নিশান বাজাইছেন সপ্ত গিয়াকে মানুষের আম্মার বিন ইয়াসির রাদিয়াল্লাহু আনহু এক পর্যায়ে শহীদ হয়ে যান শহীদ হওয়ার পরে আমির রাদিয়াল্লাহু আনহু তো কিছু বলতেছে দুই একজন সাহাবী আসেন ওগুলো স্তম্ভিত হয়ে গেছেন যে আল্লাহ নবী খুঁজলা ওই হাকা ইয়া আম্মার তাকতুলুকা ফিয়াতুল বাগিয়া আম্মার তোমার বাগি হলে শহীদ করবা স্তম্ভিত হয়ে যান আমারও লাশ হয়ে গেছে এখন বলি বলি একটু ডরাই গেছে আগের দিনের প্রতিমূর্তি এখন জালও আছে লাগি ইতার আগে ডাক দিলেছ না খুশলা আলী রাদিয়াল্লাহু পক্ষ করে খুশলা যে তোমরা হাসান রাদিয়াল্লাহু আগে দেও হাসান রেখে আলী রাদিয়াল্লাহু চিন্তা করলা যে আমি আমার বেটারে সামনে দিতাম আমার বেটা তো খালি আমার বেটা নাই আমার বেটা হইলা রাসূল পাক আমানত আলী রাদিয়াল্লাহু নিজে লাগি গেল যুদ্ধ শুরু হইল শেরে খুদা হযরত আলী মুর্তজা রাদিয়াল্লাহু আনহুর তরবার লাগাতে 500 হল্লা উড়িয়ে দিল ওপরে যোগী বলিবে চিন্তা করলাম তো জানো সেটি তারা দোকান দিলে জানো সেইবার লাগি লাঠি আঘাত করে শুই বাঁধিয়ে নিয়ে বাড়িয়েছে আর খারিজি রবির আসলাম করতে কইলা আসল জিনিস পাইছি রে পুরান হয়েছি আর কিছু পারতাম না কথা বুঝি না এগুলো বলিস যখন তো ফয়সলা শুরু হয়েছে সন্ধি হয়ে গেল খারিজি করতে কইলা আমরা এটা মানছি না লা হুকমা ইল্লা লিল্লাহ আল্লাহ ছাড়া কেউ হুকুম দিতে পারছে না আল্লাহ যারা বলে দেখি কোরআন শরীফ কোরআন শরীফ মাথায় রেখে গুছিয়ে বসে ফয়সলা তো অজিবটা লাগে লাগি আল্লাহ নবী আলীরে দিয়ে বুঝাই বাজাইয়া 12,000 আসা 8,000 মিলে 6,000 বাঁধছে না যে কোরআন ছাড়া আর কিছু পারি না এখন সাহাবি এখন সিদ্ধান্ত শুনলাম এটা কিছু আল্লাহ আল্লাহ হোটা তাবু আলাইছেন আস্থার গায়ে আল্লাহ আল্লাহ হোটা এটারে খিলাই যেন দৌড়তাম আর ভারতাম কিনা সাহাবিও গেলে শক্কর দিয়েছেন আস্থার গায়ে আল্লাহ ঈশ্বরের সাহাবি হলোর স্মরণ হইল ই ভিতলা তো স্কুল নাই হুজুর বাব সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে হুনাইনের গনিমত বাকিরা আর খারিজির মূল হল্লা যখন উঠিয়া হইছে ঈদুল আওয়াল ওয়াহবত তুমি ইনসাফ করিবাটো আল্লাহ নবী হল ইল্লা বাকুল আদিল ওয়া ইয়াদিল আমি যদি ইনসাফ না করি ইনসাফ করব সাইয়েদনা ওমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু আনহু কইলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ দানি আক্তুল هذا المنافق يا رسول الله ولا অনুমতি দাও আমি মুনাফিকের খোল্লাটা উড়াই দেই রাসূল পাক বলেন না আলী ও এগুলো মারিও না আজকে হইল মুহাম্মদ তার নগর রাসূল মানে ওগুলোর একটা পরিচয় দিয়া যায় এটা ওলা হলে গারইবা তো করো সালাতু আদিকুম জবে সালাতি ওয়া তো করো সিয়াম আদিকুম জবে সিয়ামি ইয়াবরুকুনা মিনাদ দ্বীন কাবরুকি সাবালি রবিয়া ইতার নবাদ দেখলে চুইদের ওগা হলো এটা ওল দৌড়বো তো কি বানুইব কিনা তীর ওবা হাওয়াইয়া যদি হবা বানুইয়া যায় ওবা হাওয়াইব তোর মতো হবা
আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু হাদিস শুনাইলা আর সাহাবীগুলো ইয়াদ হইল যুদ্ধ করিয়া রসুলের পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কইছিলেন বলে যুদ্ধে 20 বার করে দিও 120 বার করে দিলেন সকলগুলো বর্ষ কিছু হইছিল খারিজি এলে ভাষা থোড়ি ভাই আর খারিজি হল সম্পর্কে বড় ভাই সামান্য একটা জ্ঞান দিলাম কারণ ইসলামের মধ্যে সবচেয়ে ভয়লা গুমরাহির কইলা খারিজি হল খারিজি ওয়াহাবিয়দের মধ্যে খারিজির মত আছে কঠোর হইতে প্রায় কঠিন থাকবো এগুলিতে আল্লাহ ছাড়া কিছু না ওয়াজও লাগেতে খালি আল্লাহর ওয়াজ হয় আল্লাহর ওয়াজ করতে করতে কোথাও যদি ওয়াজ বলে খালিজি রাখার ওয়াজ বলে খালি আল্লাহর ওয়াজ বলে অথচ সাহাবীগুলোর চিন্তাধারা দেখো বলে সাহাবীগুলো আল্লাহর নবীর লোকে সাহাবীগুলো দিন থেকে শুনে ইয়া রাসূলুল্লাহ আল্লাহর নবী কিতাবুল্লাহ তৌসিস এর উল্টা যদি ভাবতে পারে জানাইও এর লাগে কওলে রাসূল ফেলে রাসূল তাকরীরে রাসূল হইল হাদিস বলি যাই হোক ও আল্লাহর এগুলো খারিজি আল্লাহ আল্লাহ করবো কিন্তু এগুলিতে সাহাবি হলো কাফির হইতো আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান আলী দুনিয়ার মধ্যে দুইজন মানুষ সবচেয়ে মাত্র একজন মানুষ যে সালেহ আলাইহিস সালামের উঠোর ভাব হাঁটিছে আর আরেকজন হইল তোমার মাথার উপরে তলোয়ার দিয়ে বার করবো তোমার সাদা দাড়িতে রোগ গাইব আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বহুত ভবিষ্যৎবাণী হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমান যেদিন আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু শহীদ হন রাত্রে খাবে দুজাহানের বাদশা মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেখেন দেখিয়া বলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনার উম্মতে আমার বড় তাকলীফ দিলাম আল্লাহ নবী ফরমায় আলী তুমি ঘুম থেকে উঠিয়াছে দোয়া ফরমায় তোমার দোয়া কবুল হইব ঘুম থেকে উঠিয়া আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু দোয়া করিলেন কইলা আল্লাহ ইগুল থেকে আমার বালা সবজি সাথে দেও করতে যেতে গিয়েছিলা ইমাম হাসান রাদিয়াল্লাহু আনহু কইল বাবা হাসান কিছু সময় আগে আমি তোমার যুদ্ধে আমজাদ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ খাবে দেখছি আমি কিছু সময়ের মধ্যে শাহাদাত বরণ করে নিয়ে পড়ছি আমি কিছু সময়ের মধ্যে শাহাদাত বরণ করে নেব তোমার তাহলে ওসিয়ত হলেন বুঝছি তোমরা ঘটনাক্রমে আজান হয়েছে ফজরের আজান মসজিদের মসজিদ আজান দিয়া তাল্লিও আসিল আমিরুল মুমিনিন ডাকিতা বলে আমিরুল মুমিনিন নামাজের টাইম হয়ে গেছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু কিছু সিদ্ধান্ত হয়ে গেল আমি যখন বারোইতে খাবো দেখছি আল্লাহ নবী বলছেন আমি শহীদ হইব বাড়িতে উনিরা কেতা হতা আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নিজের কইল আলী তুমি কোনদিন মৃত্যুরে ভয় করছো না মৃত্যু দেখলে তুমি মৃত্যুর উপরে জাপাইয়া করছো মৃত্যুর উপরে তুমি জাপাইয়া করছো আজকে তুমি খেলে ভয় করো আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু নামাজের উদ্দেশ্যে নিরস্ত্র অবস্থায় করতে কি বারোইছেন ইবনে মুলজিম খারিজি আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু সর্বভারতের তরবার ব্যবহার করছে আলী রাদিয়াল্লাহু আনহু উফ শব্দ মুক্ত কি বার করছেন না যখন বলবে হাত রাখিয়া হল হুস্তু রব্বিল কাবা কাবার মালিকের কসম আমি আমার মনজিলে মকসুদে পৌঁছে গেছি খালিদিনে দৌড়ে গেছি দৌড়িয়া আল্লাহ না দেখি আমি বাঁচলে তো তার ছাড়ি দিব তার তো শাহাদত এখন তাহলে আট খাটিরায় আসে ভাব খাটিরা আসে জিভরা টাঙ্গল বা হরিয়াদের সময় খাটা আরম্ভ করছো খাদ্যা আরম্ভ করছে খুলের উঠুবির আসিলে এখন ওখানে খাদ্য লাউজবিল্লাহ হইল আমি কাফির দিয়ে বসলাম ওখানে লাউজবিল্লাহ আর আমি তসবি বানাতে আসলাম এখন আমার তসবি বানা বন্ধ হয়ে গেছে আল্লাহ আমার শকুর ভালি আইসে ওখানে লাউজবিল্লাহ
আমি কত বড় তবলিগের বাসরে হয়েছিলাম মসজিদ মফিল হইয়া বইছ তসবি করত কারণ তুমি আল্লাহ নবীর লাভ বলিয়া তুমি দুরুদ ফোটাইলা খোলায় সুবহানাল্লাহ কি ইচ্ছা বলল নি তসবি করতে 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 এসব আই বলিয়া করতে পারলো আসলে যে খাওয়ালে তারা বার্তা ঠিক আছে দিনে কি দিকার নতুন করে আসছে তার বাতি জানে ও তবলিগের লোক কিতাবের বই ইখতিলাফ কুজনে আবার হয়েছে কুচু আতিস না জিজ্ঞাস আপনার যে এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের কিতাব ইখতিলাফ হওয়ার হয়ে হাসাই না আপনারা তো বুঝতে লেখছেন লম্বা লম্বা হতো দিয়েছেন আপনারা এক গ্রুপ আরেক গ্রুপের বাইরে কিতাব হওয়ার হোক না বুঝলি আপনার যদি আপনার ও গ্রুপ হচ্ছে আমি হইব আমি হো গ্রুপ আর হো গ্রুপ হচ্ছে ও গ্রুপ হচ্ছে একটা হলে এখন একটা অসুবিধা হইব সকল বছর হচ্ছে হাজির কেরাম সামিল এজাম ও মানুষের জীবনে মানুষের আমি কিন্তু আয়াতটা করছি এটা হলো মুরাকাবার আয়াত একদিন আমাদের হুজুরের টেলিভিশনের প্রোগ্রাম দিয়েছিল বললাম মুরাকাবা একটা আমার আসলো কর থেকে উঠিয়ে বড় আফসোস করলাম যে ইউনিভার্সিটির শিক্ষকের মুরাকাবা হাতে গিয়ে জানে না অথচ ইমাম নবী রহমতুল্লাহ আলাইহির রিয়াজুস সালিহিন কিতাব ইউনিভার্সিটির ইসলামিক স্টাডিজ হয় ও কিতাবের মধ্যে একটা অধ্যায় আছে মুরাকাবা হোক সুবহান কইলা বলে একটা কইলা তারাই যাতে কইলা দেখে দেবা দেখে মানুষ যদি গুয়া তুই গোছলা দিলে উঠি যাবে আর বগ্গি ধরিয়ে হচ্ছে যদি ভাবাই তুলতা ঠেকো ধরে ঠালিয়ে করতে বা হলিলেও লেখা সব মেলে না হে জানে দেখে যে বাচ্চা এখনো কিন্তু ভাবছিলে আর বাচ্চা নাই কারণ হিংসা হলো শেষ করে দিলাম বুড়াকে বা হজর সাহেব চলে আর বলি তোমার মাথায় ফিকার আলী বলে নমাজ ভরিয়া কিছু সময় উক্তিমরা লালাড়িয়া সব বন্ধ করিয়া আল্লাহ আমার সামনে দিয়াল করিয়া কিল্লা মুখা বইও আর শ্বাসটা দিয়ে লাইলা সাইকে ইল্লাল্লাহ জিকির করি খুঁজে যারা খেলে খুঁজা এই বাসার যে জিকির এটা মুসলিম শরীফের হাদিসও আছে যে আল্লাহ নবী ফরমাইছেন বেহেশতি হলোর জিকির হইব শাসন লোকে ইউলহামুন আত-তাসবিহা কামা ইউলহামুন নফস শ্বাস দ্বারা দাঁড়িয়ে তারা শাসন লোকে জিকির হইব আমি দলিল দিয়া দাঁড়ে বাবা বলবো কি অতিষ্ঠ কি দলিল আমি যে বড় হইব না আসলে তালবী হিসাবে তকশুফ কিতাব একজন লম্বা আলোচনা শেখুল হাদিস জাকারিয়া সাহেব একজন শরীয়ত তরিকত কে তালাজু কিতাবের মধ্যে লম্বা আলোচনা শাহ ওলিউল্লাহ দেওবন্দি রহমাতুল্লাহ আলাইহির কওলুল জমিলের মধ্যে আছে পাঁচান পাঁচর জিকিরের পদ্ধতি হইলা সুবহান ও ইয়াকবুলা এর লাগি ইমাম নবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি মুরাকাবার দুই জাতর দলিল অঞ্চল একটা অঞ্চল সুফি হলে যে মুরাকাবা হল কইছেন উবুদুল্লাহ আল ইহসান আন তা'বুদাল্লাহ কাআন্নাকা তারাহু ওয়া ইন লাম তাকুন তারাহু ওয়া ইন্নাহু ইয়ারাক ইবাদত করো যে আল তুমি যেমন আল্লাহকে দেখলায় যদি না দেখো বুঝিও আল্লাহ তোমাকে দেখলা হতো সুবহানাল্লাহ এর লাগি যে হুজুর সাহেব বলে কইছেন যে আল্লাহ দেখরায় ওরা করিয়ে গেল আল্লাহ নবী হইয়া দিয়েছিল হইলে সুবহানাল্লাহ বুখারী মুসলিমে হয় এর মাঝে তাই একজন আমরা আর দো ভাবলি করবো রাখে বা আপনার বলে কেমন কিনা রইলি আল্লাহ যত নিয়ামত দিয়েছিল যত গণনা বলি করছে ভালো আর খারাপটা করেছে শিক্ষার এটাতে দিয়া রাখতাম ইমাম নবী রহমাতুল্লাহ আলাইহি বুখারী মুসলিম শরীফের একটা হাদিস আছেন হাদিস হইল বনি ইসরাঈলের তিনজন মানুষ আসলা একজন হইলা কুষ্ঠ রোগী দৌড়ে তালুয়ার আরেকজন হইলা ঠাকুরা আরেকজন হইলা অন্ধ
আল্লাহ বলছিল পরীক্ষা করতাম ফাটাইলা ফিরিস্তা একজন ইয়া কইলা দল ভেটা কইলা কিতাবা তুমি কিতা চাও বলে আমি চাই আমার শরীরের রোগটা স্বাভাবিক হয়ে যেত ফিরিস্তা আর দিতে বলার মাঝে বলে তুমি কিতা চাও বলে আমি উঠ চাই একটা উঠ দিলা গর্ভবতী উঠ দোয়া করি দিলা টাকলায় হইল কিতা চাও টাকলায় হইল আমার চুল ঠিক হয়ে যেত খরচে দি চুল লাগাই দি আল্লাহ জানি আল্লাহ যেটা দিস হইল আল্লাহ কইলি উলিয়াবার চাইলি দাঁড়িয়ে যদি ওনার উঠে না গরু শুনলে করবো দাঁড়িয়ে উঠতে হইল করবো না যদি বলে বা গরু দুইটা শিখিয়ে বলিল তাই উঠে দিব কি আল্লাহ দিস যদি হেফাজত করে দেওয়া হইলে এবার টাকলা হইল আমার টাকলা দিত আর দিস হয়েছে শুরু দিস হলে কিতা যাও বলে আমি আমার হসুন হইল গরু দিলা গর্ভবতী গাড়ি এটা আর আপনার জ্ঞাপনের কিতা যাও আপনার হইল আমার সুখ ভালো হয়ে যেত আর দ্বিতীয় সুখ করে গেছে বলার মানে আল্লাহ যদি ডাইরেক্ট দিলে তাতে তো হতে চাই না বলে ফিরিস্তা আলো কিছু ভালো হাসাবে না সব ভালো হয়ে যাবে তুমি কিতা যাও বকরি চাই ও দিলা গর্ভবতী বকরি আর দিয়া তো হয়ে দিলা ঠিক লাগে আল্লাহ রইল তিনজনের তিনটা মাঠ মরে গেল হাদিসটা ভালো আছে বলে মুত্তাফাক আলাইহি বুখারী মুসলিম আল্লাহ ছাড়িছুন না আল্লাহ ফিরিস্তারে আবার হইলা বলে মিসকিন আজিয়া যাও মুসাফির আজিয়া আর গিয়া তুমি সোয়াল করিও কিতা হইল বুঝে দেখতাম ফিরিস্তা ইয়া হইলা মুসাফির আজিয়া দৌলতা বাড়ি হইলা বলে আমি ভোকে মিসকিন মানুষ আটকে গেছি এটা দিও না ওটা বেশি হইল না এটা আমার বহুত জরুরত আছে ফিরিস্তা তো কিছু বুঝে উঠবো হইলা তুমি মিসকিন আসলে ইয়াদ আছে নি ভাবলে চলি ফকির আসলে হইলা এটা আমার ভাবনা থেকে আর খাবি ফিরিস্তা যারা আরেকগুলো ছড়া যায় না ফিরিস্তায় দিলা দোয়া হরিও উল্টাটা জেলা আসিল হকির আর ভকতা ভালো তো শেষ ও আড্ডায় ওটা ঘটলা আড্ডার দিশুল শেষ করিয়া আড্ডা ঠাকুরারে আর আড্ডা ওটা মানুষ মালা হইল যে আমার আশাও আমি গরিব আসলাম শুকিয়ে না করে আমি গরিব আসলাম আল্লাহ বলে দিশুলতে যা লিস্টটা বলে হইলে আমি তো দেওয়াইছি না পরীক্ষার লাগিয়ে আসলাম তোমারটা ঠিক রয়েছে বুঝলি এই ঘটনাটা ইমাম নবী রহমাতুল্লাহ তাআলা বুড়া খাবার দেখে রে আল্লাহ আমরা একটু চিন্তা ভাবনা করা উচিত হাদিসের হলো ইমাম শাফি মাযহাবের মুস্তাহিদুল মাযহাব বুড়া খাবার দেখে যে আল্লাহ কোনো সময় যদি কোনো নিয়ামত দান করেন এই নিয়ামতটা আমরা চোখের সামনে সামনে আমরা চোখের সামনে রাখতাম এমনকি আমরা কোনো মানুষে কিছু দিলে কেউটাও ইয়ে রাখতাম কারণ আল্লাহ ইয়াশকুরিল্লাহ সালাম ইয়াশকুরিল্লাহ বেসাবে বেটার বাড়িতে দাওয়াত খাই যদি আল্লাহ নবী দাওয়াত খাইছেন খাইয়ালে কিনা লাগে খাইছেন আমরা দাওয়াত খাওয়া যাই তো দাওয়াত খাওয়ার সময় আছে না দাওয়াত খাইছেন সাহাবিয়দের বলে উসিবু বেটারে সব দেও সাহাবিয় বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ বলে কিলা সব দিও বলে বেটার লাগি দোয়া করিয়া দাও বেসব বলে খাইয়া দোয়া হলো না রে শুক্রিয়া তো আদায় করলো আরো আমরা নিজে বললে মুখ্য দিতাই করতাম আর শিয়াল বেসব হইলে সকালা করি দোয়া করে হাসাও আরেকদিন বেটিতে বলবো আরেক খাওয়ালেও লাগবো এখন যদি এটা তো আর কিনা হইলে এখন আয় করে হইল ঈদের বদল ধরিয়া বসিত হইলে ভাবিয়া মনে হইল বা শুক্রবার দিদি হইলে স্টার্ট করিয়া দেখি আগে বাসা ছোট পয়সা দিলাম গেল কাশর তুলে বুঝিয়া দোয়া হলো হবে আগলা হুয়া
কইলাম না আরে হইছে না কইলে আরো ফিরিয়া দয়া করলে ফিরিয়া বলো দোয়া করে 2 বেলা 3 বার দিয়া বলে বলে কইলা বলে মা মানুষের শুকরিয়া আদায় করলে যদি মানুষ এইটা করে আল্লাহর শুকরিয়া যদি নিয়মতান্ত্রিক ভাবে আদায় করে আল্লাহ খেলে বাড়াইয়া দিতারা আল্লাহ বুঝছি কারণ মানুষের মাঝে আল্লাহ মজাজি সিফত দিছুন দিছুন ও মানুষের তার খাম থেকে আন্দাজ করতে ফুয়ার কথা উঠে না বুঝা চিন্তা করো আমার ফুয়াটা কথা না বলে আমার কলজাত লাগছে আমার এজেল পয়দা আমার শরীর তার যে কথা উনি আল্লাহ মসজিদ যাইলাম না তার হচ্ছে বুড়া লাগবো যদিও তার রহমান রহিম তার বুড়া লাগবো লাগবো না তোরা এখন মানুষের হয়ে গেলাম বলে ফড়ি আগারে বড় ডিগ্রি লইয়ার কিমিন হতে পারে হারাইয়া এটা এখন হচ্ছে না বিচ্ছর তো সেটাও হারাইয়া উকালতি বাসরি আইছে গোড়া হওয়াইছে সুর ঠাকুরের ভেতরে রয়েছে উকালতির বই চুকানোর যে ফুল আগে তো শুনে কথা দিয়া গেছি এখন খোলা উচিত এরপরে আমার এখন আমি দরকারি ব্যবসা করে ভালো করতাম বলে আমি তা হইতে সে বললে তো আমি ভুল কারণ কিনে যাওয়ার বাদু বলো বলে কইল জিরা হতে হলে কিনে ওঠে বলে থাকতে মুর্শিদ হয়ে যাচ্ছি বলে ঠিক আছে খবর মুর্শিদ সাধারণ মুর্শিদ ইমদাদুল্লাহ মাহাজি মক্কি শেখুল আরব ওয়াল আজম আমি রশিদ আহমদ গঙ্গবী সাহেবের জবান থেকে তার কত খান বড় আসলাম হয়ে দিয়াল রশিদ আহমদ সাহেব ইমদাদুল শুরু কিতাবের মধ্যে লেখছেন তার বীর সাহেবের নাম ইফতিখারুল মাশাইখ ওয়াল আলাম মারকাজুল খাওয়াস ওয়াল আওয়াম বাদরুল হাকাইক লিজামি الدقائق سراج اقرانه قدوة على زمانه ملك التاريخين غوث الكاملين الذي كلت ألسنة الأقلام والبدائل البالغة وعجلت التوصيف الشمائل يحمد الأول والآخر ليشهد الفاضل سيدي سندي وسيلتي يومي وغدي مولاي ملتقي المستعين وإمداد الله فاروقي تعالوي زلغ سبحان الله ربنا كيسينا تهجوني وبدأ شوي بولي كنت خيولا سنيلا بلا ميرا تفوت কিন্তু একটা জিনিস যেটা করলে মোহব্বত বাড়ে রসুল পাকের দেখোগা আল্লাহর হাবিব সরওয়ারে কায়নাত সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামের মোহব্বত এমন এক জিনিস আল্লাহ পর্যন্ত ফস্ত হইলে উপায় যাওয়া লাগে খতম চিন্তা ফিরা কি যদি করতে হয় غوث بلال کی جدی کرتا ہے مجدد علوہ ثانی رحمت اللہ علیہ مکتوبات شریف حصہ سور 120 نمبر مکتوب 100 تمام دنیار گوش کتب ابدال ولی سرار طریقہ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ رفائد ہوئیوار دورزاویلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ আমার খুতবার মধ্যে পড়ছি এমনি খুতবা পড়ছি আল্লাহ রহমতের নয়া একটা বানাইলারি এই খুতবা একটু বাড়াইছি এটা বালাবুদ্দা আমির যেটা শত শত বছর থেকে সরকারি কবি ভাষা প্রণীত ফার্সিটা ওটার লাস্টে আছে খুতবা হতে মরু সব লাভান হইল খাজা মজিদি সব লাভান হইল মজিদি আমার নাম হইল না আরে কি হল ঘটস্টে করে গিয়ে তাবিজ দিয়ে কইলাম কিতাব যাবো না আমার জ্ঞান লিখ না খাওয়া আমি কইলাম রে মনে হয় কোথা নামর খাতিরে বইব হাসারি না কারণ নামর একটা খাতির আছে এক এক নামর আল্লাহ আরো শুনে ভালির উপরে রাখলা আর আরো সে চল হইয়া খাবার বইল আর আল্লাহ যে সবাই আরো শুরুতে লেখলা আল্লাহ ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ তার হাবিবের নাম লেখলা আরো স্তব্ধ হয়ে গেল এর লাগি এখন আমার খাতিরে ইমাম বুসিরি রহমতুল্লাহ আলাইহি হইল বুসিরি হইলাম
আমরা বেসার যারা আসো যদি কোনো দেবতী আলিম এখন খুশি দেয় মুদ্রা তো উল্লায়ন করুল্লা খৈদানি শেখুল ইসলাম মদুনি সাবিত শেখ আবু সাকিব কিতাবর মাঝে লেখছেন যে আমরা দেওবন্দ দিয়ে করে খুশি দেয় মুদ্রার অজিফা বানাইয়া হই হোক সুবহানাল্লাহ লেখছেন খুবই সুহাবি হলে না যাই হয়ে পড়া ওইগুলোর ইসাই قصيدة مرتبط الأقصاد لولا سبت قدره آياته إجبا أحيى سوئي ليدعى دارس الربوي الله حبيب الأمر شان جدي الله دخل المرساوي إلى من خطيرة مرد حدية جدي الله النبي الأمر رسول الله 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 النبي الأمر رسول الله مرد حدي زندة ويوضبا আল্লাহ এখন দেখাইতে না আর মাঝে মাঝে দেখাইতে দুশোই বলে দিবান সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা ওয়া আলা আলিহি ওয়া আসহাবিহি সাল্লাল্লাহু আলা সাইয়্যিদিনা মাওলানা ওয়া আলিহি আমি আপনাদের মূল টার্গেট হইল বুড়াকে বাসা মনে কিছু আমরা ভাইলাম বুড়াকে একটা উঠল আর এই ইয়াদের খাওয়া বুড়াকে দুইজনে আগুনা দুই নাকি তা এর কারণে সাহাবি হলেও বিভিন্ন গঠন অকল সরল্লাহ তা আল্লাহর নবীও কোনো কোনো সময় বিভিন্ন গঠন আর ইয়াদ করি আল্লাহর হাবিবের শকুর আলী আলাইতা রসুল ইসলাম মদিনা শরীফ গেছেন ফুকরির খান্দাত খাড়া হইয়া দুজাহানের বাদশাহ মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ খালদিরা সাহাবী হলে কইলি ইয়া রাসূলুল্লাহ আপনি খেলে খালদন আল্লাহর হাবিবে ফরমায় আমার ছোটবেলার একটা কথা মনে হয়ে গেছে আমি যখন ছোট আমার আম্মা জানে আমার মদিনা শরীফ লইয়া আইসলা আর হুকুরটার মাঝে আমার সাঁতার শিখাইছিলা আমার ছোটবেলার কথা মনে হইল আমি খালি বাবা এখনই তা হইল দেবদিন আল্লাহ নবীর বাবা দুজকি হইলে হইল জানি রে মা কিছু কিতাব খাতাব পড়িস তোমার জানোর দেবন্দি হলোর মাঝে হদিস বিশারদ হিসাবে শিব্বির আহমদ উসমানী সাহেব যাইবেন মুফতি শফি সাহেবের সবচেয়ে প্রধান উস্তাদ শিব্বির আহমদ উসমানী সাহেব যে হদিস লইয়া তোমরা বাড়াবাড়ি ঘটনায় কঠোর বলহিমার মাঝে এই হাদিসের ব্যাখ্যার মাঝে একশো আল্লাহর হাবিবের মালিক আল্লাহ জি হুক সুবহানাল্লাহ শুনে বাকলো শুনো অর্থাৎ আব্বা বলেন ইয়ারে শরীফ মদিনা খিদার মানি মদিনা শরীফ তার কিতাব কুটু তার দার মামুর মানি হুক সুবহানাল্লাহ কোরআন দিছে দাদার মামুর মানি কোরআন দিলা কত ভুলনা কুটুম নাই বাবা চিন্তা করলাম